میرا دل نہیں مانتا جس کی رگوں میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیرت والا خون ہو، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہادری والا خون ہو، فاطمہ الزہرا کی آل اولاد میں سے ہو، وہ آدمی بدصورت نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے حضرت علی کی تلوار کا قصہ۔ دوستو بہت ہی پیارا بیان ہے جس کو بیان فرما رہے ہیں قاری حنی ملتانی صاحب۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف، توجہ سے سنیں۔ مالک کائنات کی قسم، فجر کی نماز کا اس وقت تک ہم سلام نہیں پھیرتے، مکمل نہیں بنتی جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے۔ ظہر کی نماز مکمل نہیں، عصر کی نماز مکمل نہیں، فجر کی نماز مکمل نہیں، مغرب کی نماز مکمل نہیں، عشاء کی نماز مکمل نہیں، وتر کی نماز مکمل نہیں، تہجد کی نماز مکمل نہیں، اشراق کی نماز مکمل نہیں، کوئی نماز بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہمارے نزدیک جب تک اہل بیت پہ درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ تم نے صرف ان لوگوں کو دیکھا جو سال میں 10 دن آل نبی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آؤ قاری حنیف کو مبارکباد دو، میرے بزرگوں کو مبارکباد دو، جمعے کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، حتیٰ کہ جنازے کی نماز کیوں نہ ہو، کوئی نماز بھی ہو، جب تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مرتبہ والا، اتنا مقدرہ والا جوان ہے، اتنا خوشبخت جوان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مرتبہ دیا، خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے یہاں پیدا ہوئے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، دروازے پہ آ کر آواز دی، لخت جگر میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اندر سے رونے کیسی آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر اندر پھینک دی، بعد میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا لخت جگر آج کیا بات تھی، چادر پہلے کیوں مانگی؟ روتی ہوئی عرض کرنے لگی، ابا حالت اتنی غیر ہو گئی، سارا بدن چھپانے کے لیے گھر میں کپڑا کوئی نہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑی ہو کر نماز کی نیت باندھی، دھڑام سے گر پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو کر کے نیت باندھتی ہے، پھر گر پڑتی ہے، پھر کھڑی ہو کر نیت باندھتی ہے۔ سرکار مدینہ سب کا دو صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لخت جگر کیا بات ہے؟ عرض کیا میرے ابا آج تیری لخت جگر کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا بیٹی آج دل برداشتہ ہو گئی، فرمایا لخت جگر مسلح تو اٹھا۔ اپنا مسلح جو اٹھایا، نیچے جو نظر ماری ساری زمین سونے کی بن گئی، ساری زمین سونے کی بن گئی۔ ابا نے فرما دیا بیٹا بیٹی جتنا چاہو اٹھا لو، جتنا چاہو لے لو، گٹھڑی باندھ لو، گھر بار بھر لو، الماریاں بھر لو، بکسے بھر لو، جتنا دل کرے سونا اٹھا لو، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن ذرہ ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ علماء کرام نے لکھا اتنی بات سن کر لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے ٹکڑے پر تھوک دیا، مسلح بچھا لیا، پھر عرض کرنے لگی میرے ابا میں قیامت کے دن سے حساب و کتاب سے اتنی گھبراتی ہوں، مجھے فاقہ پسند ہے، مجھے سننا نہیں چاہیے۔
आज मानने वालों का हाल देखो, हम लोग कितने मारे मारे फिरते हैं, सुबह से शाम और शाम से सुबह। इसी चक्कर में हो जाती है मैं बड़ा बन जाऊं, मैं बड़ा बन जाऊं। अब अल्लाह ताला ने हर आदमी से रोटी का वादा फरमा रखा है। अब हर आदमी अल्लाह मियां से कोठी मांगता है। अल्लाह मियां का सबसे वादा कोठी का नहीं है। अमीर गरीब मर्द औरत बूढ़ा जवान तमाम के तमाम अब इसी चक्कर में है। कोठी होनी चाहिए, एक हो जाए तो दो होनी चाहिए, दो हो तो तीन होनी चाहिए। मक्का मुकर्रमा में जनाब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला आज सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 5 दिन का फाका है। जनाब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना पकवा करके भी ले गए, राशन भी ले गए और वहां जाकर बड़ी अजीब बात फरमाई। अर्ज किया मेरे आका आपने 5 दिन का फाका क्यों कहता है, जबकि आपको मालूम है मेरी जान तेरी है, मेरा माल तेरा है। कौन आज ये कहे? अल्लाह पाक मदीना मुनव्वरा की सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। दोपहर का वक्त है, छत नहीं है मस्जिद की। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, वहां दीवार के साए में बैठ गए। फारूक आजम तशरीफ लाए, उन्होंने पूछा आप यहां क्यों बैठ गए? सिद्दीक अकबर फरमाते हैं तुझे क्या मालूम है आज अबू बकर को 2 दिन की भूख ने बेतहाब कर दिया। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे आज तेरे भाई फारूक का भी ये हाल है। 3 दिन के फाके में घर में न बैठने दिया, मैं भी मस्जिद में आ गया हूं। कुछ देर के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इन दोनों हजरात से वजह पूछी, इन्होंने बता दी और आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अबू बकर आज तेरे नबी का 5 दिन का फाका है। तीनों हजरात इकट्ठे होकर अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पे गए। उन्होंने खाना तैयार किया। जब सामने लाया गया आपने एक रोटी पे सालन रखकर फरमाया 5 दिन का फाका तो मेरा है, मेरी फातिमा का ना जाने कितने दिनों का फाका है, पहले उसको दिया। इतनी अजीज लगते जिगर, इतनी प्यारी नूरे नजर, और इसका अपना मकाम अल्लाह के नजदीक इतना बड़ा। अल्लामा शाह अब्दुल अजीज दिलवी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर अजीजी में लिखते हैं कि क़यामत का दिन होगा, पुलिस रात लगी होगी, नीचे जहन्नुम होगा, 500 बरस की चढ़ाई होगी, 500 बरस की बराबरी होगी, 500 बरस की उतराई होगी, 1500 साल का सफर है, तलवार से तेज है, बाल से बारीक है। नीचे जहन्नुम में गुजरेंगे सब, रसूल गुजरेंगे, अंबिया गुजरेंगे, पैगंबर गुजरेंगे, सहाबा किराम गुजरेंगे, औलिया गुजर रहे होंगे, कुतुब अब्दाल गुजरेंगे, गौस गुजरेंगे, तमाम लोग गुजरते रहेंगे। जब आएगी बारी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, एक फरिश्ता ऐलान करेगा या माशरल अंबिया वल औलिया यगुद्दू मिन अब्सारिकुम। ओ आदम सफीउल्लाह, ए नूह नजीउल्लाह, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, ए मूसा कलीमुल्लाह, ए ईसा रूहुल्लाह, ओ सहाबा किराम की जमात, औलिया किराम की जमात और कुतुब अब्दालों की जमात, तमाम के तमाम अपनी नजरें नीची कर लो, इसलिए कि फातिमा ज़हरा गुजरने वाली है। निगाहों को नीचा करने जिस खातून का पुलसरात पे इतना बड़ा इकराम है, एहतराम है, जहां किसी का लिहाज नहीं है, उसकी औलाद कितनी खुशनसीब और कितनी आला दर्जे के मकाम की मालिक होगी।
3 काम एक वक्त में फरमाती थी, झोला भी झुलाती थी, चक्की भी पीसती थी और कुरान की तिलावत भी करती थी। आज तुमने फातिमतुल ज़हरा का लिबास इन औरतों को नहीं बताया, पैगंबर की बच्चियों से रोशनास नहीं कराया। हर घर में VCR चला चला कर बदमाश बना दिया तुमने अपनी मासूम बच्चियों को, उनका दिमाग खराब कर दिया। और मुंह पे हाथ फेर के देख, बेइज्जती, तेरे पल्ले कुछ भी नहीं रहा, बेगैरती की जिंदगी रह गई। जनाब फातिमतुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आखिरी वक्त आया। शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलवाया, फरमाया मेरी एक आखिरी वसीयत है और वो ये कि अगर मेरा दिन में इंतकाल हो जाए जनाजा फिर भी रात को उठाना। क्यों? इसलिए कि जिंदगी में किसी गैर महरम की नजर मुझ पे नहीं पड़ी, मेरा जी चाहता है जनाजे पे भी किसी की नजर न पड़ने पाए, मेरे जनाजे पे भी किसी की नजर न पड़े। और इस खानदान के गुलामों का ये हाल है, नबी के मानने वालों का ये हाल है। शादी हो वो फोटो अखबारों में, दूल्हे का भी दुल्हन का भी, और कोई मामला हो फोटो ही फोटो अखबार में। यानी जब तक तेरी धी का 1 लाख आदमी दीदार न कर ले बाप की तस्कीन नहीं होती। क्या अजीब कौम बन गई। जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, पैदा हुए। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथों से कुट्टी पिलाई, अपने मुंह मुबारक का लुआब दिया, नाम भी आपने रखा। सारा दिन गोद में खिलाया करते थे। तुम्हारे बच्चे मोटर कार हवाई जहाज में खेलेंगे, दादी की गोद में खेलेंगे, नानी की गोद में खेलेंगे, खाला की गोद में खेलेंगे। हुसैन वो जवान है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खेला करता था। पानी पिलाना, खाना खिलाना, कलमे सिखाना, कुरान पढ़ाना नाना की तरफ से है, तरबियत की है, तालीम दी है, हर किस्म की तालीम दी। एक दिन पांव चलते थे, खासे थे, मदीना मुनव्वरा में, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। सहाबा सुफ़ा की एक जमात थी तालिब इल्मों की, जिनके लिए सदक़े की खजूरें वहां लोग दिया करते थे। उस जमाने में गोदाम थोड़ी बने हुए थे, ये बोरियां भर के थोड़ी, एक कोने में पड़ी थी वो खजूरें। नाना की उंगली है, उंगली देख किसकी है? ये वो उंगली है, चांद को इशारा कर दिया तो कलेजा फट गया। ये वो उंगली है, यतीम के सर पे फेर दी, बादशाह बना दिया। ये वो उंगली है, एक पानी के प्याले में रख दी, इतना बड़ा चश्मा जारी हुआ, कई हजार सहाबे किराम ने उंगलियों से निकला हुआ पानी पी लिया। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ में उंगली पकड़ रखी और नाना के साथ चले जा रहे हैं। चलते चलते बच्चा ना एक खजूर उठाकर मुंह में डाल ली। इतना फरमा देते थे तो कोई बड़ी बात थी कि भाई बच्चे आइंदा ना उठाना, ये खजूरें हमारे खाने की नहीं, बल्कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवासे के हलक में उंगली डालकर वो खजूर बाहर निकाल ली, नहीं अंदर जाने दी। फरमाया बेटा, सैयद के लिए सदके का माल हराम है, तुम मेरी आल हो, सदका तो और लोगों के लिए। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब नाना भी मौजूद था, नवासा भी मौजूद था कि सदके का माल, मसला तो आज भी है कि सैयद के लिए सदके का माल हराम है, पर आजकल का सैयद तो झटके का भी नहीं छोड़ता।
صدقے کا تو الگ راہ ملنا چاہیے. جتنے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے افسر سید ہیں ان سب نے تھوک رکھا رشوت پہ. ہاشمی خاندان کا جوان، سید خاندان کا جوان کبھی صدقہ نہیں کھاتا. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ذرا شکلیں تو دیکھو. اگر کوئی یوں آواز لگائے نا شاہ صاحب، وہ پیٹ پھیر کے مڑ کے دیکھو نا توے کا پٹھا پاسا میرا دل نہیں مانتا جس کی رگوں میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیرت والا خون ہو، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہادری والا خون ہو، فاطمہ الزہرا کی آل اولاد میں سے ہو، وہ آدمی بدصورت نہیں ہو سکتا. سید بڑا سخی ہوتا ہے، وہ تو کھلا کے راضی، پلا کے راضی، وہ مخلوق کی خدمت کر کے راضی، وہ خود کچھ نہیں مانگتا. www.shahideislam.com یہ ہمارے جو ہندوستانی لوگ ہیں یہ بیچارے پڑھے لکھے اتنے نہیں ہوتے، ان کو بڑا سین ویسے ہی نہیں آتا. یہ پہلی آواز نکالتے ہیں سیاہ صاحب، سیاہ جی. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑا اپنے نانا کے دین کا علم بردار ہے، صحابہ کرام کی نظروں میں بڑا پیارا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، بحرین سے جوڑے آئے، کپڑے آئے، صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیے، سارے جوڑے ختم ہو گئے. حسنین کریمین دیکھ رہے ہیں، یوں سوچنے لگے ہمیں نہیں ملے. فاروق اعظم فرماتے میرے بھتیجوں برا نہ ماننا، ان جوڑوں میں سے میں نے تمہیں جان کے نہیں دیے، ان جوڑوں میں تمہاری شکلوں کے شایا نشان جوڑے کوئی نہیں. میں نے بحرین کے گورنر کو لکھ دیا ہے اعلیٰ درجے کے جوڑے منگوا کر پہناؤں گا. مال غنیمت آیا، تمام صحابہ کرام کو تقسیم فرمایا، سب کو 500 دیے. حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب جوانوں کی باری آئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دونوں کو 1000 دیے. کر دیا کہ ہم بدر میں بھی لڑے، احد میں بھی لڑے، ہم مجاہد بھی ہیں، کام کرتے ہیں. یہ بچے تھے اب سیانے ہوئے ہیں، ان کو 1000 ہمیں 500. فاروق اعظم نے ڈانٹ پلائی، فرمایا خبردار ان کی برابری کا خیال نہ کرنا. تجھے کیا معلوم ہے، ان کے نانا کو بھی دیکھ، اپنے نانا کو بھی دیکھ. تجھے کیا معلوم ہے تیری اماں کون ہے؟ ان کی اماں فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا. کتنا پیار، کتنی عقیدت، کتنی محبت ہے صحابہ کرام میں، اہل بیت میں. ایک وقت آیا یہودیوں نے سازش کی، نفاق ڈالا، مدینہ پاک میں آلودگی پھیلائی، صحابہ کرام میں جنگ و جدال کرایا. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں کوفے سے بڑے بے انتہا خط آئے، آپ لوگ یہاں تشریف لے آئے. یہ حضرات دونوں مکے میں آئے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہمراہ ہیں. علماء کرام بھی، امت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے کا ذکر خیر نہیں کرتے. الحمدللہ اس فقیر نے عبداللہ بن زبیر کے نام پر مستقل کیسٹ دی ہے، مارکیٹ میں ملتی ہے. سرکار کا نواسا، ابو بکر کا نواسا، دونوں مدینے سے اکٹھے آئے ہیں مکے تک.
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں شہید کر دیے گئے. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع کے لیے معلومات پتا کرنے کے لیے مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجا. وہاں جا کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آیا ہوں, حالات کی تسلی کے لیے آیا ہوں. جو میرے ہاتھ پہ بیعت کر دیں گے وہ یوں سمجھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی. میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. دھڑا دھڑ اتنا لوگوں نے بیعت کیا, اتنا لوگوں نے لبیک کہا, اتنا لوگوں نے خوش آمدید کہا. 40,000 آدمی مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں بیعت کر چکا. وقت کی گورنمنٹ کو جب پتا چلا کہ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے, ابن زیاد کی حکومت نے دولت کا منہ کھول دیا. جب پیسہ آیا تو عقیدت گئی. نہ حسین یاد رہا, نہ ان کا قاصد مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جو وعدہ کیا, عہد کیا, پیمان کیا, نہ وہ یاد رہا, اور کسی کو بھی نہیں یاد رہتا. یہ دولت ایسی چیز ہے, اس نے بلوں کے پیر اکھاڑ کے رکھ دیے. مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں مسلم ابن عقیل کے پیچھے ظہر کی نماز میں 40,000 آدمی تھا, عصر کی نماز میں 18,000 آدمی تھا, مغرب کی نماز کی جب نیت باندھی تو 500 تھے, سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں. سارے دولت کے پیچھے چلے گئے. یہ نشہ ہی ایسا ہے. جناب مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے شہر میں اکیلے یوں گلی میں سے پھر کر تھک گئے. ایک دروازے کی ڈوری پہ بیٹھ گئے. اندر سے ایک عورت آتی ہے, محسوس کرتی ہے نبوت کی خوشبو کہاں سے آئی. دروازہ کھول کے دیکھتی ہے, بڑا خوبصورت جوان بیٹھا ہے. پوچھا آپ کون ہے؟ فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں. عورت کہنے لگی آپ اندر تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا تمہارا بھی حال خطرناک بن جائے گا, مجھے اندر نہ لے جاؤ. کہتی ہے میں ایمان والی ہوں, سارا گھرانہ پہلے اپنی گردن کٹائے گا, پھر آپ کے قریب کوئی آئے گا. ادھر اعلان کر دیا گیا جو پکڑوائے گا اس کو اتنے روپے ملیں گے, جو پکڑ کے لا کے دے گا اس کو اتنا انعام ملے گا. اس انعام نے تو سارا گلا غرق کیا ہے. یہ سلسلہ اسی دن ختم نہیں ہو گیا تھا. تمہاری نظروں میں ختم ہو گیا ہوگا, ہماری نظروں میں ختم نہیں ہوا. ظلم و زیادتی ہمیشہ چل رہی ہے اور چلے گی. اور حسینیت اور استقلال اور استبداد اور ظلم و ستم کے خلاف آواز لگانا, کھڑے ہو کر سب کچھ قربان کر دینا, یہ بھی قیامت تک چلے گا. جزاک اللہ ماشاءاللہ. جناب مسلم بن عقیل کو عورت نے اندر بٹھا لیا, مہمانداری کی, کھانا پینا کیا. پتہ چل گیا, پکڑنے والے آ گئے. باقی عورت نے پہلے اپنا سر قلم کرایا. وفادار لوگ بھی اس وقت بھی تھے, آج بھی ہیں, قیامت تک رہیں گے, پر غداروں کی کوئی کمی نہ اس وقت تھی نہ اب ہے. اس طریقے سے پیسوں کا راستہ ڈھونڈ لیں گے جیسے سانپ نہیں اپنی سوراخ کو تلاش کر لیتا. چلتے چلتے لوگ پیسے بنا لیتے ہیں, ایمان کی پرواہ نہیں, قرآن کی پرواہ نہیں, اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پرواہ کوئی نہیں کرتا. اس لیے خداوند عالم نے اعلان کر دیا, فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ
میری زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ عداوت نہ پھیلاؤ، میری زمین پر خون ریزی نہ کرو، میری زمین پہ زنا کر کے نہ چلو، میری زمین پہ بدماشی کر کے نہ چلو۔ میں وہ بے نیاز ہوں، اگر بیڑا غرق کرنے پہ آؤں پھر افراد کی بات نہیں، میں تو ملکوں کی نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلم ابن عقیل پہلے خط لکھ چکے کہ آ جاؤ، معاملہ بالکل تیار ہے، سارا ملک آپ کے لیے استقبال کے لیے تیار ہے، عقیدت مند ہے سارا۔ اور بعد میں یہ حال بنا، مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرنے لگے۔ نبوت کے خاندان کا کوئی فرزند کبھی ہتھیار نہیں ڈالا کرتا، کوفہ شہر غیروں کا ہے، مسلم ابن عقیل اکیلا ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے۔ ایک ظالم نے تلوار ماری، دونوں لب کٹ گئے۔ جھوٹ بول کر اوپر بلا لیا، گرفتار کرتے ہیں لیکن سر قلم کر کے بازار میں پھینک دیا۔ جھوٹ بولنا حسینیت کا مزاج نہیں، نبوت کا مزاج نہیں، اہل بیت کا مزاج نہیں۔ جھوٹ بولنا ظلم و زیادتی والوں کا کام ہے، باطل طاقتوں کا کام ہے، کفر کا کام ہے۔ نبی کے خاندان اور نبی کے غلاموں کا جھوٹ بولنا کوئی طریقہ نہیں۔ آج آپ اتنے حاجی نمازی آئے بیٹھے ہو، اللہ سب کو اپنی مہربانی سے نوازے، آمین کہو۔ اگر میں یوں پوچھ لوں کہ کوئی آدمی کھڑا ہو کر قسم کھا کر یہ اعلان کرے کہ میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، میرے خیال میں تو ایک بھی کھڑا نہیں ہو سکتا میرے سمیت۔ ساری عمر کی گواہی کون قسم دے میں نے جھوٹ نہیں بولا؟ البتہ یہ قسم تو آپ میں سے ہر شخص دے سکتا ہے کہ میں نے ساری زندگی میں سچ کبھی نہیں بولا، ساری عمر میں سچ کبھی بولنا ہی نہیں، مرتے وقت بھی جھوٹ منہ سے نکل رہا ہے، کفریہ کلمات منہ سے نکل رہے ہیں۔ اور یہ تو ہمارے تیرے لیے ایک انوکھا مزاج ہے کہ یار شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، اچھا شہید ہو گئے۔ یہ تو سارے صحابہ کرام اور اہل بیت متمنی تھے، آرزو تھی سب کی کہ شہادت کی موت عطا فرما۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں موجود ہے، خود دعا مانگتے الہی مجھے طاقت دے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، مجھے میں تیرے نام پہ 100 مرتبہ قتل کر دیا جاؤں، 100 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، میں تیرے نام پہ مڑ مڑ کے سر کٹاتا رہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ آخری وقت ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، بیمار ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود بھی قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، چاروں طرف بیٹھنے والے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اچانک حضرت معاذ رونے لگے۔ وہ کسی صحابی نے کہہ دیا کہ کیا بات ہے، موت سے ڈر کے رونے لگ گئے ہو؟ فرمایا نہیں موت سے کیا ڈرنا، کہ پھر کیا ہوا؟
फरमाने लगे मेरे दिल की तमन्ना मेरे दिल में रही, मेरी आरज़ू पूरी ना हुई, मेरी हसरत ना निकल सकी, मेरा शौक पूरा ना हुआ, मेरा ज़ौक़ पूरा ना हुआ। मेरी तमन्ना थी रमजान का महीना होता, गर्मी का मौसम होता, जिहाद फी सबीलिल्लाह होता, कुफर से मुकाबला होता, मैं कई काफिरों को कत्ल कर देता, फिर वो मुझ पर टूट पड़ते, फिर वो मेरी टुकड़ा टुकड़ा उड़ा देते, मेरी बोटी बोटी बना देते, मैं अपने रब की हुजूर में जाता, अल्लाह मुझसे पूछता मैं आज दुनिया से क्या लाए, मैं अर्ज करता इलाही मैं तो रोजा रख कर आया हूं और नीयत ये है तेरे महबूब के हौज़े कौसर के पानी से रोजा इफ्तार करूंगा। न तेरा मेरा हौज़े कौसर पे यकीन है और न मरते वक्त कोई दुआ मांगता है। कसम खाकर बताओ मरने वाले को तुमने किसी को दुआ करते देखा हो, या अल्लाह कौसर का पानी अता फरमा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमा। फुर्सती नहीं होने देते, ये गोली वो गोली, ये टीका वो डॉक्टर अच्छा है, वो उससे भी अच्छा है, वो बड़ा सर्जन है, वो स्पेशलिस्ट है, प्लान यूं करते करते मौत आ जाती है। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अजीब सहाबी मदीने में मेजबान बनने वाला अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार है, लश्कर गुजरने लगा, कहने लगा लोगों मुझे भी साथ लेके चलो, मेरा रास्ते में अगर इंतकाल हो जाए मुझे दफन करके ना जाना, अपनी साथ ले जाना, लड़ाई वाले मैदान में मुझे डाल देना जहां कुफ्र और इस्लाम का मुकाबला हो, ऐसा ना ऐसा हो जाए मेरे दिल की तमन्ना है किसी सवारी का पैर मुझ पे आ जाए, क़यामत में मैं भी अर्ज करूंगा मौला मैं भी मैदान जिहाद से उठ कर आया हूं। नारे तकबीर, नारे इस्लाम। ये उनकी अपनी पसंद है सारे सहाबा किराम की, सारे अहले बैत की। और हमारा तो अकीदा है कि हुसैन अल्लाह से मांगे और खुदा ना दे, मांगने वाला नबी का नवासा हो और देने वाला खुदा हो, क्या करूं। shahideislam.com चले चले एक मकाम पे आए, नमाज का वक्त आया, आपने उनसे कहा इनसे पूछ लो हमारे मुखालिफीन से ये नमाज हमारी साथ पढ़ेंगे या अलग पढ़ेंगे, इन्होंने वुजू कर लिया या भी करना है। उन्होंने कहा हमारे पास पानी नहीं। हुसैन ने सारे बर्तन पानी के हवाले कर दिए, प्यासा चला जाना मंजूर है, प्यासा मरना मंजूर है, पर हुसैन ये गवारा नहीं कर सकता कि नबी का कलमा पढ़ने वाले की नमाज कज़ा हो जाए। ये तो इतने बड़े सखी है। बहरहाल बड़ा ऊंचा मकाम है। कुरान करीम में जहां कामयाब गिरोहों का जिक्र फरमाया वहां भी मकाम शहादत को साथ रखा है। नबीयीन और सिद्दीकीन के बाद शुहादा का दर्जा बयान फरमाया है। हदीस में है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू क़यामत के दिन अपने तख्त पर मुतमक्किन होंगे, लोग आएंगे, जज़ा सजा हो रही होंगी, शहीद भी आएंगे। अल्लाह पाक शहीदों को फरमाएंगे कि जाओ मैंने तुमको जन्नत अता कर दी। उलमाए किराम ने लिखा है कि शहीद वहीं ठहरे होंगे। पूछा जाएगा क्यों ठहरे हुए हो, कि हमारी मर्जी के मुताबिक दर्जा नहीं मिला। जाओ तुम्हें जन्नत के अंदर सुर्ख याकूत के मकान मिल गए, सब्ज याकूत के मकान मिल गए, सोने चांदी की ईंटों के महलात तुम्हें अता कर दिए गए। लेकिन शुहादा मौजूद है, हक सुब्हानहू व तआला की तरफ से ऐलान होगा कि तुम खुद अपना मुतालबा पेश करो, क्या चाहते हो। शहीद कहेंगे इलाही हमने अपनी जान की बाजी हरगिज़ इसलिए नहीं लगाई थी कि हमें सोने चांदी की ईंटों वाले मकान मिले, हमने
خون اپنا جو بہایا وہ اس نیت سے نہیں بہایا تھا کہ ہمیں دودھ کی شہد کی نہریں ملے گی. پھر خود کہو کیا چاہتے ہو. علماء اکرام نے لکھا ہے کہ شہداء خود کہیں گے الہ العالمین اگر ہمارے مانگنے سے درجہ ملتا ہے تو ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ہم تو یہ گزارش کریں گے کہ ہمیں 100 مرتبہ زندہ کر 100 مرتبہ شہادت عطا فرما. ان لوگوں کا اس کی کیا وجہ ہے؟ شہداء اکرام عرض کرتے الہ العالمین تیری راہ میں سر کٹانے میں جو لطف آیا، جو کیف ملا، جو سرور ملا، جو مزہ ملا، جو حلاوت آئی، جو لذت آئی، وہ جنت میں کہاں؟ حور غلمان میں وہ لطف کہاں، وہ لذت کہاں؟ جنت کی آسائشوں میں وہ آرام کہاں، وہ لطف کہاں، وہ لذت کہاں؟ جب تیری نام پہ سر کٹایا، خون بہایا، آخری وقت تھا، جو اس وقت مزہ آیا وہ جنت میں کہاں مل سکتا ہے؟ او پروردگار عالم، ہماری تمنا ہے، ہماری آرزو ہے، ہماری حسرت ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں 100 مرتبہ زندہ کرے، 100 مرتبہ شہادت عطا فرما. اور یہ بات صرف شہیدوں کی نہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ حدیث پاک میں نقل کیے گئے. آپ نے بھی فرمایا میرے پروردگار تیری راہ میں پتھر کھانے میں جو مزہ آتا ہے، تیرے نام پر جو مار کھانے میں مزہ آتا ہے، تیرے نام پر جو خون بہانے میں مزہ آتا ہے، اور میرے مولا 100 مرتبہ مجھے اپنے نام پہ زندہ کر، 100 مرتبہ مجھے شہید کرا. مجھے یہ منظور ہے میں 100 مرتبہ شہید کیا جاؤں پر تیرا نام نہ چھوڑوں. اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا او لوگوں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اور مولویوں، مفسروں، شیخ الحدیثوں، پیروں، فقیروں، بادشاہوں، تاجروں، تمام کے تمام قرآن کریم کا اعلان سن لو. جو میری نام پہ مارا گیا، جو عورت کے پیچھے مارا گیا تباہ ہو گیا، جو جائیداد کے پیچھے مارا گیا تباہ ہو گیا، جو پیسے کے پیچھے مارا گیا تباہ ہو گیا، جو چوری کرتا ہوا مارا گیا تو جان میں خسارہ پا گیا، جو عورت کے پیچھے بدکاری کی وجہ سے مارا گیا تو جان میں برباد ہو گیا، جو اقتدار کی وجہ سے مارا گیا برباد ہو گیا، جو دولت کے پیچھے مارا گیا، مکان دکان کے پیچھے مارا گیا برباد ہو گیا. اور لوگوں جو میرے نام پہ مارا گیا تو جان میں کامیاب ہو گیا. اور ایسا کامیاب ہوا کہ اس کی اتنی عظمت بن گئی، اتنا اکرام بن گیا. اللہ فرماتے ہیں جس طریقے سے بھی کوئی مرے آخر مردہ کہو گے. بخار سے مرے، نمونیے سے مرے، ہیضے سے مرے، کبے دکھ سے مرے، کسی حال میں بھی مرے آخر مردہ ہے. لیکن فرمایا لوگوں تو میرے نام پہ مرا ہے، تمہیں اجازت نہیں کہ تم اسے مردہ کہو. یہ اتنی شان پا گیا، اتنا اکرام پا گیا، اتنی عظمت پا گیا کہ اب تم اس کو مردہ نہیں کہہ سکتے. بل آیا خدا کہتا وہ زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ موت نہیں آئے گی. ولکن لا تشعرون، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے. الہ العالمین جب قبر میں دفن کیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ ہم نے ہوتی دیکھی، جزاک اللہ. ہم نے سب کچھ ہوتے دیکھا، بھی مردہ کیوں نہ کہے. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. چلو ہم زبان سے نہیں کہیں گے، دل سے تو آخر ہم ان کو مردہ جانیں گے، وہ ہے بھی مردہ. قرآن کہتا نہیں، تمہیں دل سے سوچنے کی بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ مردہ ہے. بل احیاء عند ربهم يرزقون. وہ ایسے زندہ ہے، خدا کہتا ہے ٹھیک ہے ابھی
पकाई हुई नहीं खाते, बेटी की पकाई हुई नहीं खाते, बहन की पकाई हुई नहीं खाते, रिश्तेदारों की पकाई हुई नहीं खाते, होटल का खाना नहीं खाते, किसी और लंच की जगह का खाना नहीं खाते। फरमाया इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो खाते हैं, मैं खुदा उनको खिलाता हूं। और सवाल करो, इलाहुल आलमीन खाना तो कैद में भी मिलता है, जेल खाने में भी मिलता है, इस तरह से तो उनका हाल नहीं बना हुआ। फरमाया नहीं नहीं, फरीहीन, वो खाने में, पीने में, रहने में बड़े खुश है। बिमा आताहुमुल्लाह मिन फज़लिही व यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम अल्ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो अल्लाह मियां से इल्तिजा करते हैं, इलाहुल आलमीन, ये हमारी मौत, ये हमारा आराम, ये हमारी आसाइश, ये हमारी राहत, ये हमारी फराहत, ये जो हमें यहाँ मौत मिली हुई है, हमारे पिछलों को भी बता दे वो चारपाई की मौत से बचकर शहादत की मौत मरे। उन्हें बता, उन्हें इत्तला कर हमारी मौत की। हम बड़े सुकून से हैं, हम बड़े राहत से हैं। चुनांचे यही वजह है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम खुशी खुशी, जबरन नहीं, जान देने के लिए दुआएं मांगा करते थे। मदीने पाक में एक जंग का ऐलान हुआ, अल्लाह पाक सब गुजारत नसीब फरमाए। जंग का ऐलान हुआ और जंग भी बड़ा अजीम कि 6 लाख फौज आई काफिरों की मदीने पे हमला करने के लिए, मुकाबले के लिए जाना है। तो ये नहीं कि पुलिस घरों से पकड़ पकड़ के लाई हो लोगों को, चलो तुम्हें जाना पड़ेगा, तलाश करना पड़ा हो। उनकी कसम निगाह नबूवत ने इनको ऐसा रंगा, बाप बेटा लड़ रहे हैं मदीने में, बाप कहता मैं जाऊंगा, बेटा कहता है मैं जाऊंगा। ऐलान ये था कि घर से एक आदमी निकले। आखिरकार बाप बेटे ने कुर्रानंदाजी की कि जिसका कूड़ा निकले वो जाए। बेटे के नाम निकल आया, बूढ़ा बाप बैठ के रोने लगा। बेटा के बेटे को कहने लगा, अल्लाह वास्ते अपना नंबर मुझे दे दे, तू तो अभी जवान है, तुझे फिर कभी मौका मिल जाएगा, मैं बूढ़ा हूं, मुझे शहादत की मौत पाने दे। इस कदर जान-फिशानी से और कुर्बानी से सहाबा इकराम ने इस दीन की खेती को अपने लहू से सींचा है। मदीने पाक में एक माजूर सहाबी रहता है जिसके पैर नहीं है, हाथों के बल चलता है। अमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दोनों पैर नहीं है सरे से और हाथों के बल जमीन पे चलता है। जंगे ओहद हुआ, 2 जवान बेटे थे, दोनों को भेज दिया। दोनों लड़ाई में चले गए, जिहाद में चले गए। अमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी आके कहने लगी, कमाल है, मैं मदीने की औरतों में बैठने के काबिल न रही, मुझे शर्म आ रही है मदीने की औरतों में बैठते हुए। खामिद ने पूछा क्यों, क्या हुआ? कहने लगी, सबके खामिद जहाद में, जंग में, लड़ाई में चले गए, मेरा खामिद घर में बैठा है। सब अल्लाह के नाम पे जान देने के लिए चले गए, तू यहीं बैठा है। मेरी आंख झुक गई मदीने की औरतों के सामने, मैं शर्मिंदा हो गई। अमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माजूर सहाबी कहने लगा, अल्लाह वाली, तेरी आंखें तो हैं, देख तो सही, हमला करने के काबिल नहीं, हमला रोकने के काबिल नहीं, हथियार चलाने के काबिल नहीं, माजूर हूं, पैर नहीं है।
उस जमाने की औरतों के भी क्या दिमाग थे, क्या अकल थी। और कहने लगी हमला करना या हमला रोकना शर्त नहीं, और झंडा नबी का हो, उस झंडे के नीचे जाके खड़ा होना शर्त है। हमने ठेका उठाया कामयाबी हासिल करने का, ये काफिरों को कत्ल करने का हमने को ठेका लिया। जज़ाकल्लाह। अमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी ने कहा अल्लाह वाली, अपने दो बेटे तो गए हुए हैं, तो ये तो नहीं कि हमारा घर महरूम हो। और साथ होकर कहने लगी खुदा की कसम, जब तेरे बेटे जन्नत में जाएंगे हरगिज़ नहीं कहेंगे हमारी जगह हमारे बाप को भेज देंगे। जब बेटे जन्नत में जाएंगे तो वो बाप का नाम नहीं लेंगे कि हम नहीं जाते हमारे बाप को भेज दो। उनका अपना किरदार है, तू यहां क्यों बैठा है? वो कहने लगा मेरी अकल नहीं काम करती, मैं वहां जाके करूंगा क्या? नाम लेके निकल जाओ अल्लाह के नाम पर। बस खैरत खाई है अमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, दिल पे सदमा लगा, औरत का मेला लग गया। ये सारे काम मेरे मार के तो कराती है, कान्ना दे दिया है, जवान बना फिरता है, चना बना फिरता है, मर्द बना फिरता है, मेरा मारा से काम होया। अमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह की हुजूर में झोली फहरा दिया, मेरे मौला मेरी घरवाली मुझे ताना दे रही है, मुझ पे तनज कर रही है, तू जानता है मेरे पैर नहीं, मासूर हूँ, गरीब हूँ, मोहताज हूँ, मैं हमला करने के काबिल नहीं, मैं हमला रोकने के काबिल नहीं, मैं लड़ाई में कुछ काम करने के काबिल नहीं, तेरे नाम पे निकलता हूँ। और मौला तेरा खजाना बड़ा वसी है, जहाँ बड़े बड़े बहादुरों को कबूल करेगा, जहाँ बड़े बड़े जुर्रत वालों को कबूल करेगा, जहाँ बड़े बड़े सुजान लोगों को कबूल करेगा, जहाँ बड़े बड़े जवानों की जान का नजराना कबूल करेगा, मौला वहाँ मेरे मजाक में लगे रहे। अमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे बढ़कर अल्लाह का नाम लेकर नीचे बैठे बैठे 7 काफिरों की टांगे काट दी। 7 काफिरों की टांगे काट दी अमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। और जब रगड़ा लगा ना काफिरों को, कहने लगे अरे तुम तो इसको लंगड़ा कहते थे, इसे तो तबाही फेर दी। एक आदमी मोहताज होकर 7 का सत्यानाश कर दिया इसने तो। सारे काफिर आगे बढ़े और एक बहुत बड़ा मजमा अमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे टूट पड़ा, 3 टुकड़े कर दिए। अमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 3 टुकड़े कर दिए गए। और जब जंग खत्म हुआ, लड़ाई खत्म हुई, बेटों ने बाप की लाश को पहचाना और दाची ऊंटनी पे रखकर मदीने की तरफ लाना चाहते हैं कि जन्नतुल बकी में दफन करेंगे। बयान है सहाबा का तो वो जो दाची थी, ऊंटनी थी जिस पे लाश रखी अमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, वो दाएं चलती है, बाएं चलती है, पीछे को हटती है, डंडे मारते हैं, बैठ जाती है, मदीने की तरफ कदम नहीं उठाती, मदीने बाप की तरफ नहीं चलती। अमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटों में से एक बेटा दौड़ा हुआ दरबार रिसालत में पहुंचा। सब कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, कितने खुश नसीब लोग थे जो सारी चीजें हुजूर से पूछ के करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की कसम, ऐसी गुलामी की सहाबा ने, ऐसी ताबेदारी की, अपने बच्चों के नाम भी खुद नहीं रखे, अपने बच्चों के नाम भी सहाबा किराम ने हुजूर से पूछ पूछ कर रखे। कोई काम नहीं करते थे जब तक अपने आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ न लेते थे। अमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा मदीने पाक में आया, दरबार रिसालत में आया, आके कहने लगा काली कमली वाले मेरे अब्बा की लाश है, हमारी तमन्ना जन्नतुल बकी में ला के दफन करे, दाची ऊंटनी चलती नहीं। अब नबी की बात तो निराली होती है ना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ अपनी
اپنی والدہ سے پوچھ کیا گھر سے جس وقت عمر بن جموح نکلے تھے کیا کلام ہوا تھا، کیا بات کہی تھی؟ بیٹی نے جا کر اپنی اماں سے پوچھا، اماں نے بتلا دیا میں نے مہرا دیا تھا، تانا دیا تھا، غیرت کھا کر دروازے پہ بیٹھ کر جھولی پھیلا دی تھی، مولا میری لاش بھی میرے گھر نہ لوٹانا، ایسا قبول کرنا، جہاں شہید ہوں وہی رکھنا، میری لاش بھی میرے گھر نہ آئے۔ بیٹے نے جا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جی یہ دعا مانگی تھی، فرمایا اللہ نے قبول کر لی، تم بھی اگر لے کے چلو گے پھر بھی نہیں چل سکو گے، وہیں دفن کرو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ لوگ اس بات کے متلاشی تھے، جستجو میں رہتے تھے کہ کم موقع ملے میری گردن ہو اور تیرا حکم ہو۔ ہم تو خدا کے حکم کے سامنے معمولی مرضی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ نماز پڑھ کے کیا ملے گا، خدا کہتا ہے نماز نہیں پڑھے گا تو جہنم کے انگارے ملیں گے۔ اب شیطان کی مانی رحمان کی ٹکرا دی۔ شیطان کہتا ہے جھوٹ بولو گے تو اتنی کمائی ہو جائے گی، رحمان کہتا ہے سچ بولو گے تو میں تھوڑے میں برکت ڈال دوں گا۔ شیطان کہتا ہے فنکاری کرو گے تو بڑا دولتمند بن جائے گا، رحمان کہتا ہے اگر تھوڑے پہ صبر کرے گا اور حلال مانگے گا، حلال کھائے گا، میں تیری موت سے لے کر قبر اور حشر تک سارے نظام میں برکت ڈال دوں گا۔ چنانچہ یہ ایسے لوگ تھے، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، نوجوان ہے، شادی ہوئی، پہلی رات ہے، دلہا دلہن ہوٹ کمار پہلی رات ستے ہوئے نہیں، پہلی رات سوئے ہیں، عمر بھر کی تمنائیں پوری ہوئی، عمر بھر کی حسرتیں ہیں، آرزویں ہیں، جوانی ہے، شباب ہے، حسن ہے، جمال ہے، میاں بیوی ایک جگہ سوئے ہوئے۔ ادھر سے مسجد نبوی پہ کسی نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے نام پہ، آؤ میدان جہاد میں۔ کفر نے اسلام کو للکارا، مسلمانوں آؤ اسلام کا ساتھ دو، کفر کو مٹاؤ، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، آؤ اللہ کے راستے میں آؤ، اپنا سب کچھ لٹاؤ، جان بھی، دین میرا ہو، حکم میرا ہو، گردن تیری ہو۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے ہیں، اپنی بیگم بیوی کے ساتھ سے اٹھے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ اٹھ گئی، سامنے کھڑی ہے، یوں خاموش نگاہوں سے حضرت حنظلہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، گھر والی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اس کے چہرے پہ کیا آثار ہے، بولے تو ہے نہیں، آخر وہ بھی تو صحابیہ تھی، تو میرے تیرے جیسا کلمہ تو نہیں پڑھتی تھی، زبان پہ کلمہ پیٹ میں پاپ، زبان پہ کلمہ پیٹ میں حرام، زبان پہ کلمہ آنکھوں میں حرام، زبان پہ کلمہ کپڑا اوپر حرام کا، کمائی حرام کی، رات دن ارادے بدماشی کے، حرام خوری کے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی کہنے لگی او حنظلہ، جو کچھ خاموش نگاہوں سے کہنا چاہتے ہو میں تار گئی ہوں، میں جان گئی ہوں، میں سمجھ گئی ہوں۔ حنظلہ نے پوچھا تو کیا سمجھی ہے؟ کہنے لگی میں یہ سمجھ گئی جہاد میں جانے کے لیے کھڑے ہو، اللہ کے نام سے جان دینے کے لیے تیار کھڑے ہو اور انتظار کر رہے ہو مجھے خدا حافظ کہنے کا، میرا چہرہ اس لیے تار رہے ہو، میں کب روؤں گی، کب سسکیاں بھروں گی، کب ہسکیاں لوں گی، اور
क्या बात है हंसला की बीवी, तुम्हारा आपस में प्यार नहीं? उन्होंने नहीं बड़ा है। तुम्हारी मोहब्बत नहीं हुई मियां बीवी की? उन्होंने कहा बहुत है। तुम्हारा मिजाज नहीं मिला कि क्यों नहीं मिला? फिर क्या बात है, क्यों कहती हो वापिस ना आना? अल्लाह के नाम पे जान देने के लिए चले हो, वापिस ना आना क्यों कहती हो? अपने खामिन के शहीद होने की दुआ कर रही हो? उन्होंने कहा हाँ, किस लिए? कहने लगे मेरा इरादा ये है, मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी हसरत है, मेरी उम्र भर की ये जुस्तजू है कि मेरा खामिन अल्लाह की राह में शहीद हो और क़यामत के दिन जब मेरी पेशी हो अल्लाह पाक मुझसे पूछेगा और हंसला की बेवा तो दुनिया से क्या लाई? मैं अर्ज़ करूंगी लाई और मेरे पल्ले कुछ नहीं। इतनी सी बात है, दुनिया में लोग मुझे एक रात के शहीद की बेवा कहकर बुलाया करते थे। एक रात के शहीद की बेवा कह के मुझे बुलाते थे। मैं अल्लाह के सामने अपना ये उज़्र पेश करूं। चुनांचे सैयदना हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कुछ औरत ने बात की, कुछ अपना जज्बा था। कुरान की एक आयत का एक कलमा सुनकर हज़रत हंज़ला को न पहली रात याद रही, न दुल्हन याद रही, न बेगम याद रही, न दुनिया की जिंदगी आसाइश और आराम याद रहा, बल्कि जो गुस्ले जनाबत करना था वो भी भूल गए। जो गुस्ल वाजिब था वो भी करना भूल गए। तलवार ली और मैदान में पहुंच गए। तलवार ली और मैदान में पहुंच गए और वहां जाकर काफिरों के मजमे पे हमला कर दिया। और हमला करने के बाद काफिरों ने हज़रत हंज़ला को शहीद कर दिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जिहाद के बाद, जंग के बाद जब लाशों को जमा किया गया तो हज़रत हंज़ला की लाश नहीं मिलती। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश नहीं मिलती। सहाबा परेशान है, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान है कि मेरे हंज़ला की लाश क्यों नहीं मिलती। लीडरों की नीयत कुछ भी हो, मैं सच्ची बात नहीं करता, मुझे क्या जरूरत पड़ी? फलाना ईमानदार था, फलाना बेईमान था, फलाना इखलास के साथ था, वो जैसे होंगे तो उनका अल्लाह जानता है, वही उनके साथ सलूक हो जाएगा। बहरहाल अवाम ने कुर्बानी दी थी। हमारी बिरादरी के एक नौजवान आलिम थे, मौलाना मुमताज शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अलीपुर शहर जिला मुजफ्फरनगर की तहसील है। हदीस पाक पढ़ाते थे वहां। बस वो तहरीक का वक्त था, यहां माथे में 2 गोली लगी, शहीद हो गए। जनाजा पढ़कर दफन कर दिया गया। 1 साल के बाद बारिश हुई और कब्रिस्तान में पानी घुस गया। मौलाना की कब्र भी गिर गई, ढह गई। उसे दुरुस्त करने के लिए जब कब्र को देखा गया और कब्र से बाहर निकाला, एक नहीं सैकड़ों आदमी गवाह है। पेट तो क्या पत्ता, खाल तो क्या सड़की, चेहरे की रौनक में भी फर्क ना है। देखने वाले बताते हैं कि यूं मालूम होता था कि मौलाना मुमताज शहीद मुस्कुरा रहे। तो ये तो और भी हुजूर के दीवाने थे, परवाने थे, गुलाम है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हज़रत हंज़ला को गुस्ल फरिश्तों ने किया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा बयान? अगर बयान पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक इसे शेयर जरूर करें।